ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो ਤੁਸੀਂ। मैं हाँ विनित कपूर और पंजाब ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰੁੱਖ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ पर्यावरण ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 30ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਔਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 30 ਜਿਹੜੇ ਵਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਰ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਸ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ 30 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मेरी जिंदगी च जिहड़ी धन दौलत है, जिहड़ी मैं पूंजी इकट्ठी की है, वो मेरे रिश्ते है जी। मेरी बिटिया अवंतिका मेरी धी है। बेशक इहनूं मैं जन्म दिता, पर मेरे पिछले जन्म दी मेरा परिवार है सारा। इस तरह सिद्धू मूसेवाला मैनू कहंदा सी, मैं बड़ा झोटा है तू, वो झोटिया हो रहा। बहुत प्यार मेरे नाल रहा, मेरे परिवार नाल बड़ा प्यार होगा, विक्टर नाल, यूवी नाल। और असी जब इलैक्शनस हो रही सी चन्नी साहब दे नाल असी इकट्ठे रहे। वो मैं बयान नहीं कर सकता, मैनूं इदां लगदा जिद्दां मेरा आपदा मुंडा चला गया। पर मैं जरूर कहूँगा कि वड्डियां दी ते प्यो दी गल जरूर मननी चाहिए है बच्चिआं नूं। बड़ी बारी मैनूं कहा सी भी समा ऐसा भयानक है और आपां नूं देख के चलना चाहिए। मैनूं कहंदा एक दिन, कहंदा बापू जी थोड़े करके तो असीं जिउने आ, तुसीं शेरां दी तरह चलदे हो, ना तुहाडे कोल कोई सिक्योरिटी है, ना ड्राइवर है, ना कोई ना घरे नौकर है, तुसीं रहिंदे हो टका के, दुनिया च विचरदे हो। मैं किहा बेटा आपां जीवन हंडा लिया, हुण जे कुर्बान भी हो जाएंगे अपने देश लई या लोकां लई तो कोई फर्क नहीं पैंदा, बड़ी वडभागी मौत हुंदी है। पर मैं किहा बेटा तेरा समा पिया है, तुसीं सारे इकट्ठे हो गए, मसा जवान होए हो। मैं पिछले 30-35 सालों तो 40 सालों तो पंजाब दे विच जद तुरदा सी या हरियाणे जांदा सी, किते भी जांदा सी, तां पंजाब दे विच कोई जवान मुंडा दिखदा नहीं सी। बड़ियां अरदासां करीदियां सी भी ये बच्चे कद जवान होणगे, कद वड्डे होणगे। किसान अंदोलन आया तो पुत्तर जवानी दिखी पंजाब दी। एक भाईचारा हरियाणे ते पंजाब दा बनिया जिहड़ा कि बड़ा विछड़िया होया सी। मैं उहनूं कहा, मैं कहा तू एक मुੱਢ है, और जिहड़े मुੱਢ हुंदे ने उहनां नूं अपने आप नूं जिम्मेदारी नाल संभालना चाहिए। कदे भी जाना खेतां नूं भज जाना तां उहदे बजुर्ग 10 बंदे असली लैके ते मगर भजना, कदे गोल गप्पे खाण लग जाना, कदे रेहड़ी ते सब्जी लैण लग जाना। मैं उहनूं कहा तेरा काम है, ते जे जाना ही है 10 बंदे नाल रखो। ठीक है, सरकारी सिक्योरिटी तुहाडे कोल हुंदी है, पर जिहड़े तुहाडे आपदे हुंदे ने, जिहड़े आपदे प्यार करदे ने, तुहाडे वास्ते मरदे हुंदे ने। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ 5 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ जब अपन नूं थ्रैटनिंग चीज़ां आउंदियां ने, लोग अपने तो पैसे लेंदे है, किसी नाल भी हो सकदा, ते उदों आपां नूं अपना ख्याल रखना चाहिए। दुख मैनूं इस गल दा कि काश मैनूं पता हुंदा, हुण काश ही रह जांदा कोल। मैनूं उहनां दे बजुर्ग भी कहण लगे कि तुहाडी बहुत गल चलदी सी। मेरे नाल भी कई वारी यूवी दा मैनूं कई फोन आया, कहंदे पापा नूं समझाओ थोड़ा। उसदे फादर ने तां इत्थे तक मैनूं गल कही, कहंदे मैं इहनूं कहा भी जरूरी गोलियां बंदूखां बारे गाने लिखने, कोई तो रोमांटिक गाने नहीं लिख सकता। खिच के उन्हें गल कही। हुण जिहो जी तबीयत सीगी, मार्शल बंदा सी, सच बोलदा सी, सच बोलण दी इस देश दे विच कीमत चुकाउणी पैंदी है। जिहड़े जिहड़े सच दे राह ते तुरे, जिन्हां ने सच बोलिया, दृढ़ता नाल बोलिया, उहनूं फांसी मिली, गोली मिली, और इदां हुंदा रहूगा। पर मैं समझदा कि इहो ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ अपना संभालना फर्ज है।
ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੰਤਰੀਗਣ ਹੋਣ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਜੂਸ ਪੀਆ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਖੜ ਜਾ। ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਚਲੇ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਡਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੂੜਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੱਗ ਪਿਓ ਨੇ ਬੰਨਣੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਬੜੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਕੱਟ ਲਓ, ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਲਓ, ਮਾੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਾੜਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਡੀਵੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਖੋ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, BTR ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੋਗ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵੰਤਿਕਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਢਿੱਡੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਰ ਸਮਾਂ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਓਵਰਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੋ ਰਾਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਛੇਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਰਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਲੇ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਕਸੈਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਦ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ,
ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਲਦੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਖ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਪਰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਰਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਈਰਖਾਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਬੜਾ ਲੈ ਲਈ, ਕੋਠੀ ਲੈ ਲਈ, ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਈਰਖਾਬਾਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਠਹਿਰਾਵ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਹੋ ਤੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਅੱਜ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 35 ਸਾਲ। 35 ਸਾਲ। ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ, ਫਲਾਨਾ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਨਸ਼ੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਆਉਂਦੇ ਕਰਤਾ ਦਰਤਾ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਲ ਪਊਗੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਚੇਂਜ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, SSB ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਓ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਹ ਗਲਤ ਨੇ ਔਰ ਇਨ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਅਵੰਤਿਕਾ ਤਵਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਹੀ ਯਾਦ ਬਣਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 30 ਰੁੱਖ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बहुत बड़ा लॉस है, फिल्म इंडस्ट्री नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है। ही वॉज अ वेरी बिग सेंसेशन, वेरी बिग लॉस। सब बड़े दुखी हैं, तो उनकी याद में यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं एंड जस्टिस शुड प्रिवेल। लगता जस्टिस मिलूगा? मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। वी होपिंग फॉर द बेस्ट।
रोज़ सुबह यही जब उठते हैं तो यही लगता है शायद आज कुछ न्यूज़ मिले। एंड मेरे को तो कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। मेरा बेटा बहुत बड़ा फ़ैन था, ये मिलता रहता था, ये इतनी बात करता था उनके बारे में कि ऐसा लगता था कि हम उन्हें जानते हैं। सो आज भी ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ सच है ही नहीं, कि ये गलत खबर है। यू जस्ट कांट बिलीव दैट दिस हैज हैपेंड। इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव। बहुत बिकॉज मैंने अपने पेरेंट्स को लूज़ किया था व्हेन आई वाज 6, सो आई कैन अंडरस्टैंड द लॉस ऑफ हिज फॉर हिज पेरेंट्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट खुद एक बहुत यंग डेथ थी एंड ही डेफिनेटली डिडंट डिजर्व इट। सो इट्स वेरी सैड न्यूज़। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅੱਜ 30ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਆਵਰਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੀ ਸੇਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।